अरे वाह, आज तो बच्चा सुधर गया क्या? क्योंकि आज तो हेतु ने मोबाइल नहीं लिया है, मगर मोबाइल की वजह क्या लिया है, टीवी में देख रहा है। आपके लिए कुछ पार्सल आया था, तो आप थे नहीं तो मैंने अभी लेके रखा है। पर स्पाइडरमैन नहीं रमવાની, स्पाइडरमैन तो બધા ધાબા પરથી પોટી કરી જાય। ઓય ધાપટ મારું એ YouTube પર અમુક ગાતો સંતો જાય ચાઇનાના લાડુ જેને ભાવે એને ભાવે, જેને ચાઇનીઝ ભાવે એને ચાઇનાના લાડુ ભાવે। આજ વસ્તુ સૌથી કંટાળાજનક। બોલો બોલો બોલો। ઉપર જઈને જોયો તો નેટ કે બંધ। हेलो गाइस, हाय हाउ आर यू, वेलकम बैक टू द माय चैनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। शुक्रवार का दिन है, बहुत ही अच्छा और लाजवाब दिन है। अहमदाबाद में कल रात को बारिश बहुत ही मात्रा में हुई थी, बहुत ही मज़ा आया। क्योंकि कल प्रोग्राम में हम गए नहीं थे क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी, तो उधर जाते तो भीग जाते, इसके लिए कल का प्रोग्राम हमने शूट नहीं किया है। कल के ब्लॉग में तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आया हुआ होगा क्योंकि ये जादूगर का शो था, तो आप लोगों ने भी एंजॉय किया हुआ होगा। आज कल तो सुंदरकांड था, तो उसके लिए कुछ पब्लिक बहुत थी नहीं, मगर आज तो उधर गरबा का आयोजन किया है। तो देखते हैं, आज जो बारिश नहीं हुई तो हम आपको ब्लॉग में दिखा दें। अभी देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। तो हेतु तो रेडी होके तैयार हो चुका है। ये तो रेडी होके तैयार हो चुका है। बेटा क्या कर रहा है? अरे वाह, आज तो बच्चा सुधर गया क्या? क्योंकि आज तो हेतु ने मोबाइल नहीं लिया है, मगर मोबाइल की वजह क्या लिया है, टीवी में देख रहा है। नहीं है तो आज तो टीवी में જોવાની મજા આવે બેટા કે મોબાઈલ માં જ મજા આવે? सुबह सुबह नो रिएक्शन, क्योंकि क्या है, सुबह सुबह उसको टेंशन रहता है स्कूल में जाने का। स्कूल में जब जाता है तब ऐसा ही रहता है, मगर जब मैं स्कूल में लेने के लिए जाऊँ ना, तो इतना वो धमाल मस्ती उधर करता है ना। तो टीचर बोलते हैं सुबह आता है तो बिल्कुल शांत होता है, मगर छूटने के टाइम तो उसकी आवाज़ इतनी बढ़ जाती है ना कि ये तो लगता ही नहीं है कि सुबह तो इतना मस्त शांत बैठा हुआ होता है। मगर क्या करें मैं, वो सुबह का शेड्यूल ऐसा है ना कि वो सुबह के बच्चों को उठना पड़ता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए वो मूड उसका ठिकाने नहीं रहता है। क्योंकि उसको तो मालूम है अभी तो घर पे जाने का है, धमाल मस्ती एंजॉय करने का, इसके लिए वो करता है। ये तो अजीत छीक खान ये तो नहीं छीक એટલે બહુ જોરદારની છીક હોય, બાકી એની છીકની અંદર અવાજ જ ના હોય। આમ આપણને જેમ છીક આવતી હોય તો આપણે કેમ જોશથી છીક કહીએ, તો હેતુની છીક કેવી હોય? હેતુ બહુ જ જોરદાર। આ તો હવે થોડો મોટો થયો એટલે, બાકી નાનો તો એની છીક સાંભળવાની જે મજા આવતી હતી, બહુ એન્જોય થતો હતો। ગુડ મોર્નિંગ કોમલબા। શું આજે તો બે નાકના વોલ્યુમ બંધ થઈ ગયા છે? શરદી થઈ ગઈ છે કા? પણ ભરપૂર માત્રામાં તમે શું કહેવાય, પ્રસાદી ખાધી છે, બુંદીના લાડુ ને? તમારા લોકો જેવી નથી, બુંદીના લાડુ ભરપૂર માત્રામાં। તો આજ આખી રાત ઊંઘ નથી આવી એવું છે? શરદીના હિસાબે ગભરામણ સાચી થતી વાત હતી। છે, પણ શરદી તાવ આવે ને એને પહોંચાય। શરદી વસ્તુ એવું થાય છે ને કે શરદી જો માણસને થાય ને તો એને ગમે જ નહીં, કેમ કે એને શરદીના હિસાબે માથું ને એ બધું ટોટલી એટલું ભારે ભારે લાગતું હોય ને કે આખો દિવસ આમ બેચેની જેવું લાગતું હોય છે। એટલે ભાઈ બધું પોસાય, પણ એક શરદીનું માહોલ, શરદી અને માથું આ બે પકડાઈ જાય ને એટલે માણસનું મગજ કામ કરતું બંધ થઈ જાય। તો શું કેવું કમાલ, સાચી વાત? 100% ખોટી વાત હોય તો કહી દેજે। જરાય ખોટી વાત। હલો, હવે ટાઈમ થઈ ગયો। ઓકે ચાલો, તો હવે હેતુને મૂકવા જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો હવે એને સ્કૂલે મૂકીને આવીએ, પછી લઈએ મમ્મીનું ઇન્ટરવ્યૂ આજનું। ये तो क्या किया है बेटा? रिमोट गिरा दिया तो सेल निकल गए होगे ना? તમે ચેક કરી દો। हाँ तो लगा, तेरे को आता है? આમાં ઠીક છે। ला वो मैं तो कर देता हूँ। अभी तू नीचे चल, अभी स्कूल का टाइम हो गया बेटा। चल मैं यूँ ही कर देता हूँ, इधर से बंद हो गया। चल टीवी दो, रिमोट को छोड़ दे, हो गया बंद। તમે પણ તારા સમુદ્ર કો પછી અમે રાતે શું જોઈશું? अरे पर ત્યાં સુધીમાં તો બેટા મમ્મા કરી નાખશે। તમે કરો લઈ। હા ચલો મૂકી દો, હમણાં હું કરી દઈશ પછી। આ
આ છોકરો એવો છે ને કે એને બધું જ કામ પરફેક્ટ જોઈએ પહેલેથી એને, એમ કંઈ પણ વસ્તુ આપણે એને આડી અવડી કરીને આપી હોય ને તો એ પરફેક્ટ કર્યા વગર એને ચાલે જ નહીં કે ના ડેડી પરફેક્ટ કરીને જ જવાનું. બોલો એટલો આમ પરફેક્ટ છોકરો છે, જરાય ગંદુ તો ચલાવી જ નહીં લેવાનું. हो गया रिमोट सही? वाह, चलो 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 अभी स्कूल का टाइम हो गया है. अभी बज चुके हैं कितने? એટલે પીએસ લેવા જવાનું એટલે તને જલ્દી લેવા આવું એમ જોયું? વાહ, જેમ લેવા જવાનું ને એટલે આજે મને વહેલા લેવા આવજો, બાકી તમે તમારા ટાઈમે આવો છો બરોબર છે. કેવા કેવા છોકરાઓ છે. હા પણ હું કરીએ હે? શું કહે છે તું મેમને? કે મેમને ના કહી દેતા કે અમે પીએસ ના ખાવા જઈએ છીએ એટલે આજે હું હિતોને વહેલા લઈ જાઉં છું. અત્યારથી તૈયારી કરી દીધી છે એને. કચરો કાઢું છું. કયું રબર લઈ આવી તું? કેમ કાલ રબર ખોઈ નાખ્યું તું બેટા? કાલ રબર ખોઈ નાખ્યું તું કે કોઈએ લઈ લીધું તું? ખોવાઈ કાઢ્યું તું એમ? અચ્છા, તો આજે સાચવીને રાખજો હો, ખોઈ ના જાય. આ શું છે ખજાનો આમાં? બધી એક્સ્ટ્રા પેન્સિલો પડી હોય. ઓહો, આ વાળું ઇરેઝર આપી દે ને. ઘર ભર કે લાયેલા એ તું તમે ભણતા તો આટલી બધી પેન્સિલો રાખતા હતા? કેટલી રાખતા હતા? 3. તમારા ઘરેથી 3 પેન્સિલ મળતી હતી? ના, અમારે પેન્સિલ નથી, અમારે પેન હતી. પેન હતી ના, પેન્સિલ હતી ત્યારની વાત કરું છું. ના, અમારે પહેલાથી પેન્સિલ બધું અમે સરકારીમાં ભણેલા હતા. અમને બધી છૂટ હોય. हाँ वो बात चाहिए, सरकारी वाले हैं भाई, ये लोग प्राइवेट वाले हैं. सरकारी और प्राइवेट में तो फर्क पड़ जाता है भाई. ऐसा कुछ नहीं है. भणतर सभी जगह अच्छा होता है अगर स्टूडेंट अच्छे हो. वाह 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 वाह, लाख रुपए की बात कोमल जी ने आप फ्री में कह दी, सुन ली ना आपने. तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये बात सही है कि गलत है. मम्मी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय माताजी. जय श्री कृष्ण, जय माताजी. આજનું તો ખબર શું થયું જોરદાર, આપતો તો એક્ટિવા પાછળ જવાની લાઈફ થઈ ગઈ. એટલું પાવરફુલ આવડી ગયો હવે તો. હવે મારે શાંતિ, હવે જવું હોય ને તો હવે બી જવું. એક જ પગનું ઓપરેશન કરાવ્યું છે જીતે એમ. હું ભાણીબા મજામાં? ગુડ મોર્નિંગ. क्यों हवा हुजेला लगता है? બહુ પણ હું કરે રાતે કઈ મોડે સુધી જાગી હતી, આવી ગઈ હતી. હા, આજે સુંદરકાંડ સાંભળવા નથી ગઈ? તમને ખબર ના પડે એટલે? જાદુ તો મજા આવીને જોવાની. તો ઓલા શું કહેવાય જાદુગરના તો કેવું હતું ને કે ભાઈ મારામાં એવું જાદુ કર કે હું ફટાફટ પતલી થઈ જાય, એવું જાદુ આવતું હોય. સાચી વાત ને કોમલબા? આવે ને, રોજ આવવાનું, ઉઠવું પડે થોડું વહેલું, પછી થોડું ગાર્ડનમાં ચાલવા જવું પડે, તો જાદુ થઈ જાય. એના માટે બહુ वेट करना पड़े ना. हमको वेट पसंद ही नहीं है, बस तुरंत फटाफट काम करने का, जल्दी, क्योंकि वेट જરાય પસંદ નથી અમને. ચલો ચા નાસ્તો થઈ ગયો છે તો અત્યારે ચા નાસ્તો કરી લઈએ, પછી જવાનું છે ઓફિસે, પછી અમે તમને પાછા ફરીવાર મળીશું. A few moments later. आपके लिए कुछ पार्सल आया था तो आप थे नहीं तो मैंने अभी लेके रखा है. क्या मंगवाया ये सब आजकल? ये नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो रही है. अभी तो ये एक आया, अभी आएंगे तो 3-4 और. यानी कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है. बहुत वेट एंड वॉच. ओके, कोई बात आपका नहीं. खर्चा होने वाला है. यानी कि 10 दिन की 10 चाहिए. 10 तो नहीं चाहिए, हाँ, 3-4 चलेगी. आपके पास क्योंकि पड़ी कितनी है? मेरे पास 5-6 है ऑलरेडी, अच्छा, लेकिन वो क्या पुरानी होती जाती है तो मज़ा नहीं आता अभी. हाँ, यानी कि नवरात्रि की तैयारी तो अभी इनको ही दिखाई देती है. अभी हमारा तो बाकी है शेड्यूल, मगर देखते हैं टाइम के हिसाब से क्या रहे तो उसके हिसाब से हम जाएंगे. आपका तो रेडीमेड मिलता है ना, आपको तो रेडीमेड लेना है, हाँ, मेरे को तो रेडीमेड. लेकिन इससे मैचिंग मिलेगा रेडीमेड. ओके,
कोई बात नहीं, यानी कि इस बार नवरात्रि में हम चारों लोग मैचिंग करेंगे, मैं, हेतु, त्रिशा और आप, ठीक है? तो देखते हैं, अभी तो आप हमको नहीं दिखाओगे ये क्या है। अभी तो कुछ मजा ही नहीं आएगा, बनने के बाद ही अच्छा लगेगा। अभी ये प्लेन सिंपल है, किसी को ऊपर से जाएगा, ये है क्या पता ही नहीं चलेगा। ओके, कोई बात नहीं। ओए ओए, आ तो स्पाइडरमैन છે। હા તો સ્પાઈડરમેન ચીચ કે લાવ પણ સ્પાઈડરમેન નહીં રમવાની, સ્પાઈડરમેન તો બધા ધાબા પર જઈને પોટી કરી જાય। ઓય ધાપટ મારું એ યુટ્યુબ પર આપો ગાટો સતો જાય આ લડકો ये હેડફોન આપો ને પ્લીઝ પણ યાર આ ગેમ સાચું કહો છો, આ સ્પાઈડરમેન ગેમ રમાય, સ્પાઈડરમેન બધાના ધાબા પર જઈને પોટી કરે। અમારું ધાબુ બગાડ્યું હતું, मान कोमल तू ही आई, હું કેવું કોમલ? સ્પાઈડરમેન ગેમ રમે છે। આ છોકરો ઓછો છે, આ જો બધા ધાબા બગાડશે। જો આ બધા દેખાય ને, પુલ ને બુલ ને બધું, આ બધા પર અમે સ્પાઈડરમેન ચડીને પોટી કરી આવશે। જો આ બેન કમ્પ્લેન કરવા આવી, જો આ જો પોટી કરવા ગયો, જો ઘણી ભાઈ પોલીસ પડી। જો આ ગેમ ના રમાય, આ તો પોટી વાળી ગેમ છે। A few moments later. ગરમા ગરમ ये क्या बन रहा है यार? हाँ, यानी એટલે કે ઓલા એમ ચાઇનીઝ લાડવા। नूडल હા એ મૂળ लाडवा तो बने क्या सेव बने આ ચાઇનીઝ લાડવા કહેવાય। અને સેવ કહેવાય, મંચુરિયન ને ચાઇનીઝ લાડવા હા કહેવાય। એટલે મંચુરિયન, એટલે મને એમ કે કદાચ તમે મેં લાડવા। કીધું નૂડલ્સ, ઓકે. બે વાર બોલી નૂડલ્સ ઓકે ચાઇનાની સેવ ગુજરાતી ભાષામાં પ્યોર ચાઇનાની સેવ, મમ્મીની ફેવરેટ। હે મમ્મી, મને ચાઇનાની સેવ ભાવે? ફેવરેટ નહીં તમારી? તો ચાઇનાના લાડુ ખાવાના। જો ચાઇનાના લાડુ કોને ભાવે? ભાવે અને ભાવે કા ચાઇનાના લાડુ જેને ભાવે એને ભાવે, જેને ચાઇનીઝ ભાવે એને ચાઇનાના લાડુ ભાવે। ચાઇનીઝ ભાવે ને ચાઇના લાડુ તો ભાવે, વાહ વાહ વાહ, શું ડાયલોગ મારે બાકી જોરદાર। ભાવે એને બહુ ભાવે। ચાલો ભાઈ આવી જ જજો। જો આજે તો જોરદાર મેગી મસાલા દાલ મેગી મસાલા ને એની અંદર આ નૂડલ્સ છે। जोरदार लपेटना के भाणी बना के मुंह में अभी से पानी आ रहा है, देखिए नहीं? हेलो हेलो, मस्त बनाया है, गरम गरम। नमक डाला है अभी, उसके अंदर क्या डाला है? ये काली मिर्ची, काली मिर्ची डाली है, और उसके बाद जाएंगे चाइनीज लड्डू के टुकड़े। हाँ, थोड़े बचे हैं, बाकी बच्चे ने आज तो अटैक मार दिया है टुकड़ों पे ही। अभी जो तले हुए थे ना उसमें अटैक लग गया, आगे तो जाने की ट्राई नहीं। पर उसमें क्या होता है कमरे में? सही बात बोलूं, पकौड़ी खाने के लिए हम जाते हैं तो पानी पूरी हम खाते हैं, तो नहीं बोलते बाद में कि भाई मेरे को कोड़ी पूरी दो। तो चाइनीज़ में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? चाइनीज़ में जो देखो देखो देखो, ये कच्चा हाँ लाई लो बेटा। क्या लगा है तेरे को? ભૂ લાગી જલ્દી આપો ને भू लगी है, इसको भू लगी है। अब भूख लगी है, अभी जाओ खाना दे लो। वाह वाह, गर्मा गर्म डाल दिया है लोचा। એ આજે તો જેટલું બન્યું ને એટલું પડ્યું છે। આ તો પેલા લોટ ઢોળાવાનો, હવે નૂડલ્સ પણ ઢોળાવાનો। મને એવું લાગે છે કે આ તમને નાની પડે છે, થોડી મોટી લઈ લો। મોટીમાં મંચુરિયન બનાવી દો, પણ મોટી બીજી લઈ લો। બીજી ભૂલાઈ ગઈ લેતા। હા, મોટી હોય ને તો શું મસ્ત થઈ જાય। કશો વાંધો નહીં, હવે તમે જાઓ એન્જોય કરો। ત્યાં હું આ બસ હવે બની જ આમાં કંઈ છે નહીં, હવે તૈયારી છે ને? હલાઈને થોડી વાર રાખીને દેવાનું છે। તો આપણા વ્યુઅર્સને તો રેસીપી બતાવી છે ને આની, નૂડલ્સની તો નહીં પણ મંચુરિયનની, કાંઈ વાંધો નહીં આ તને। બનાયા કોઈ મેં અરે યશવી ભાણીબા, ચાલુ ઘોડે ન ચડી જવાય। આગળ જાઓ ને, ઘોડે હજુ પૂરો નહીં પડ્યો। हाँ, लोचा हो गया ना तो तेरा लोचा हो जाएगा। અને કે મામી નૂડલ્સ સારા નથી લાગતા। હા ભાઈ, પાછું એવું કહે। पर जो खराब बने ना तो भाणीबा गया, હા ભાણીભાઈ બનાવે, મેં કે બનાવે। हाँ, सीधा दे देड़ा भेगा थई जाए। મેં બનાયા નહીં, મેં તો ખાલી ઓનલાઈન हाँ, ये गमे ते। એવું ના હોય। ઓકે, તો ચલો હવે જમવાનો પ્રોગ્રામ થઈ ગયો, જમી લઈએ। પછી આજનો પ્રોગ્રામ છે, આજે તો ગરબા છે। ઓકે, ગરબાનું આયોજન કરેલું છે। જવાનું નથી
તો ચાઇનીઝ ખાઈ આપણે હજમ કરવા ગરબામાં જતું રહેવાનું. શું કેવું કમલલા? તો ચાઇનીઝે ખવાઈ જાય ને ગરબામાં હજમે થઈ જાય. લઈ જવાનું ગરબામાં. તો જેને આવું આવે ના આવું હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે તો હજમ કરવા જવાનું. मैं आपको जो ઓકે, તો ચલો ગરબામાં મળીએ. ક્યાં કોમલજી કામ બામ ખતમ હો ગયા? आशा बाकी छेला सबसे कंटाड़ाजनक आपको काम में क्या लगता है? ये मुझ आज वस्तु સૌથી કંટાળાજનક. આનું મશીન આવતું હોય તો મશીનની જરૂર નથી. અત્યારે મૂકો તો સવાર વડે સુકાઈ જાય. પણ એનો ઘરની રૂઢી અલગ હોય. કોઈના ઘરે મૂકવા ગમતા હોય, કોઈના ઘરે મૂકવા ના ગમતા હોય. હા, એ વાત તો હા, એ વાત તો તમે લાખ રૂપિયાની મફતમાં કરી દીધી. એમાં એવું છે ને કે બધું જ કામ કરવું ગમે, પણ આ કામ કરવું દરેક લેડીઝને બહુ જ આળસ આવે. એ વાત તો તદાય ખોટી નથી. સાચી વાત ને કોમલબા? આ મમ્મીને ગમે વાસણ વસવા, એટલે તેમને આ રૂઢી પાડી છે વાસણ વસવાની. हाँ, चकाचक लूसने का, उसमें कुछ भी गड़बड़ होए ना तो मम्मी चलाते नहीं है, वो सीधा बोली देते हैं. सही है ना? તો હવે હું શું કહું, આપણે તો તમે ચાઇનીઝ તો આજે ભરપૂર માત્રામાં ખવડાવી દીધું છે. તો મારો વિચાર એવો છે કે આપણે થોડું હાલવા જઈએ તો કેવું રહેશે. બહુ સરસ વિચાર છે. તો કારણ કે આમાં શું છે કે આપણા બેના શરીરને કમ્ફર્ટેબલ થાય. હા, સાતમ આઠમ પછી શરીરનું શરીર તૂટી ગયું છે. ઓવરલોડિંગ વધતું જાય છે. અને કંટ્રોલની તો કોઈ માત્રા રહેતી જ નથી. કારણ કે શું છે કે ભગવાને એક પેટ આપ્યું છે ને મોઢામાં સ્વાદ આપ્યો છે. આ બે વસ્તુ એવી જોરદાર આપી છે ને. ઘરવાળીના હાથમાં ટેસ્ટ આપ્યો છે, જે સારું સારું બનાવી શકે છે. હા, એણે તો મને કીધું તું, અમારી જ્યારે સગાઈ થઈ ને ત્યારે હું જોવા ગયો ને ત્યારે એને મને કીધું હતું. મેં કીધું તમારે, મેં એમને એક સવાલ કર્યો હતો. મેં કીધું તમને શાનો શોખ? તો મને એમને જવાબમાં એવું કીધું હતું કે મને રસોઈનો બહુ મસ્ત શોખ છે. ભલે ઘરે ના બનાવી એમના, પણ અહીંયા આવીને એમને કીધું હતું મને. પણ ખરેખર કોમલના હાથની રસોઈ એટલે એક નંબર. શું કહેવું કોમલ? મને એવું કીધું તું કે દીકરો એટલો શાંત છે, એટલો શાંત છે કે તમે બોલશો ને ત્યાં સુધી બોલાવશે નહીં. એ એટલા શાંત છે, પણ એમને મને જ ઉલટાની બડબડવાળી કરી નાખી. ભાઈ આપ લોકો કો દિખતા है ना मैं कितना शांत हूँ. અને એટલે હું ઓછું બોલતી હતી, સાવ ઓછું બોલતી હતી. પણ અહીંયા આવીને મારું બોલવાનું વધી ગયું. હું આખો દડો બોલ જ કરતી હોય. અને પહેલા મને બોલતા આળસ આવતી, હવે નથી આવતી. હા, તો પછી સારું કહેવાય ને કે મેં તને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી દીધી, કયા સ્ટેજ ઉપર. તારે મારો આમ શું કહેવાય, પગનું પાણી ધોવાય ને, શું ડાયલોગ કહેવાય? એવું નહીં, ડાયલોગ બહુ ઓલું કહેવાય. મેં તને ક્યાં હતી, પોરબંદર હતી ને અમદાવાદ લઈને મેં તને બોલતી કરતી હતી. તારે મારો ધન્યવાદ મનાય. ધન્યવાદ. તમે ધન્યવાદ કીધું. ધન્યવાદ છે. ઓ ધન્યવાદ. કાંઈ વાંધો તમને નહીં. એવું લાગતું હોય કે તમારે બી મને ધન્યવાદ કહો છે, તો એટલા વધેલા વાસણ લૂછી લો. આ તો બહુ મોટું ધન્યવાદ કહેવાય. કાંઈ વાંધો નહીં, એના માટે આપણે વિચારીશું. કારણ કે એમાં વિચારીને જવાબ આપવો પડે. એકદમ હા ના પાડી દેવાય. એટલે તો આ લોકો મૂકીને જતા રહે. જેમ કે અત્યારે ઘરના સર્વે તમામ લોકો વયા ગયા છે. મેં બધાને મોકલ્યા કે જાઓ તમે લોકો ભગવાનની આરતી કરો, અમે ઘરની આરતી કરી લઈશું, એટલે ગયા છે. વાહ વાહ, સાચી વાત છે. વહુ તો મળવી જોઈએ ને તો તારા જેવી જ મળવી જોઈએ. સાસુ મળવા જોઈએ ને તો મારા મમ્મી જેવા મળવા જોઈએ. શું કેવું? સાચી વાત ને? તો એ બેનામાં પ્રેમ એટલે જોરદાર નો પ્રેમ. એકબીજાને એના વગર ચાલે જ નહીં. એમાં સાંજનું તો માર કોમલ એમ જ કહી દે કે મમ્મી તમે કામ સાંજે કરવાનું જ નહીં, સવારનું કામ તમારે કરવાનું, સાંજનું કામ મારે કરવાનું. બે જણા કામ વેચી દીધું છે. સાચી વાત ને? રસોઈ વેચાઈ ગઈ છે. સવારની રસોઈ મમ્મી બનાવે, રાતની રસોઈ હું બનાવું. ઓહ. સવારે હું ઓફિસ હોય એટલે શું કરું, ઓફિસથી આવું તો મમ્મી એમ કહે કે ઓફિસે બેસું, હું બી કામ, મારા બી હાથ પગ હાલતા રહે. સવારની રસોઈ ને સવારનો નાસ્તો હોય એ બધું મમ્મી બનાવે. રાતની રસોઈ હું બનાવું. પછી અત્યારે તો મારે છૂટી દેવી પડે ને, વાસણ લેવું, અત્યારે તો બચારાને છૂટી આપવી પડે ને મારે. બધા ટાઈમ તો કામ ના હા, કરાવે. એ વાત તો સાચી. બધું હારો હાથ કામ તો ન કરાવાય. એ રોજે કરાવે છે. આજ તો ખાલી આ ગણપતિ આયા છે, બાકી આ ડ્યુટી તો મમ્મીની જ હોય, વાસણ બેસવાની. તો શું કરું, કામવાળા બેન બાંધ્યા હતા પણ કામવાળા બેન આવતા નથી હમણાં કેટલાય ટાઈમથી. વયા ગયા છે. ગણપતિની રજા આપી.
હવે ગણપતિની રજા પૂરી થશે પછી અમે એને શ્રાદ્ધની રજા આપીશું, પછી શ્રાદ્ધની રજા પૂરી થશે પછી અમે એમને નવરાત્રિની રજા આપીશું. નવરાત્રી રજા પૂરી થશે એટલે અમે દિવાળીનું તો એને રજા પહેલા જ આપી, દિવાળી કામ તો અમને કોઈના હાથનું ગમે જ નહીં એટલે અમે દિવાળીમાં એમને રજા જ આપી દઈશું. અમે એને ખાલી રજાનો જ પગાર દઈએ છીએ. બોલો, અમારા ઘરે તો કામવાળા મોજ કરે છે. કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ તો કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવજો. બસ હવે ફેંકાઈ ગયું હોય તો હવે આપણે પતી ગયું છે મારું તો ચાલવા જવાનું કરીએ. આજના દિવસ માટે બહુ ફેંકી લીધું હવે આયલું. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. તો ચલો, છોકરાઓ ગયા છે ગરબામાં. ત્રિશાબા કા ગરબામાં ના કે બેટા? અસલી મને તો નવરાત્રીમાં આવે. એ વાત સાચી કા, પણ આમાં બકા એન્જોય તો કરાય. હું ના, કેવું? એવું નહીં, એને મારી જેમ વાઇબ જોઈએ, વાઇબ બધા મળતી હોય તો જ આમાં ગરબા આવે રમવાની. ને, પણ આજે જો ને વરસાદે જો ને ચાલુ કર્યો. આમાં કશું મજા ના આવે. એ સાચી વાત. સોસાયટીના બધા હોય ને તો ગરબા એમને આવડતા જ નહીં. સોસાયટીમાં ગરબાનું- આપણી બધાની હે. ગરબાનું કોસ્ટ્યુમ પહેરો ને તો જ ગરબામાં મજા આવે, તો બાકી ના મજા આવે. ગણપતિના દિવસે વરસાદ છે ભરપૂર માત્રામાં કા. भीगी भीगी रातों में क्या क्या कर रही है? बारिश में क्या करने के लिए आई पढ़ना पड़ेगा थी? बारिश में क्या करने के लिए आई थी? के लिए। आइसक्रीम खाने के लिए आई थी. अभी मैं घर पे जाके बोल देता हूँ वो कर रही है मेरी बच्चा पार्टी. आइसक्रीम खाएगी पर आइसक्रीम खा रही है आइसक्रीम. हाँ बोलो 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 बोलो. ऊपर जाने जाए तो नेट के बंद जाए तो नेट आज बारिश हुई है ना तो उसके लिए अंकल ने नेट बंद कर दिया है. क्यों आइसक्रीम खाएगी? कॉल करो तो अंकल जाएगी. कॉल करो अंकल को. हाँ કર્યો સવારે આવશે. आइसक्रीम खाने का, जिंदगी में खुश रहने का, मौज करने का, ज्यादा नहीं बोलने का, आवाज नहीं करने का. तो ओके, तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं. चैनल को लाइक करो. चैनल को क्या बोलने का दिशा? चैनल को लाइक करो, शेयर करो. अरे बोलो फटाफट दोनों में से कोई भी जल्दी. चैनल को लाइक करो, चैनल शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. तब तक के लिए अगले ब्लॉग में मिले, तब तक के लिए